कम अज कम जी तनख्वाह है पाकिस्तानी 4.5 तो 5 लाख तक रुपये तनख्वाह है। लो जी आ गया जनाब साढ़ा काम और यह दरवाजे ने ये असी लैके जाने और यह मेरी जनाब कंस्ट्रक्शन। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे सब प्यारे दोस्तों का। उम्मीद करना जनाब तुझे सारे बिल्कुल ठीक होगे और मैं भी जी बिल्कुल अल्लाह के फजलो करम ना ठीक ठाक हाँ। और ड्यूटी के उत्ते ही हाँ जनाब, तो मैं क्या चलो एक छोटा जहा वीडियो क्लिप बना देवी। काफ़ी दोस्त कहते हैं कि तुम काम के बारे शेयर करया करो की करते हो, तो मैं क्या चलो एक छोटा जहा वीडियो बना के शेयर करने। तो अज जनाब तुहानू 2-3 विखावांगे मुख्तलिफ ना काम की रूटीन किस तरह होंगी है। और सब तो पहला जनाब कंस्ट्रक्शन वास्ते चाहिए हैलमेट, दस्ताने और कोट वगैरह तो अगे हमेशा ही इतने पाईदा क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होंगी है इतने। यकीन करो तबाही की सर्दी होंगी है। तो बाकी रही गल कंस्ट्रक्शन का काम, तो जनाब ज़्यादातर होंगे समान असी ना हूँ समझो है कमरा ये हूँ बिल्कुल ना खाली है अंदरों। हूँ ए वेख रहे हो ना, कोई ये नहीं कोई कंक्रीट का तंब है, समझो गत्ता है गिप्स इनू आखते हैं। तो ये अंदर पाइप वगैरह बिजली दियाँ तारां पानी वाले पाइप और वो कवर किए गए ने ये अंदर और ये सैपरेट है मसलन वखरा उन्होंने रखे। लो जी ये आ गया जनाब साढ़ा काम। ये सारे जोड़े पाइप ने ना इन्हों असी जनाब उपर ना जवान आवड़ लगे ने उत्ते मैं पढ़ाई जाने ने तो इन्होंने उत्ते रखी जाने। और उस तो बाद ए दरवाजे ने वो मेन डोर जड़े ये असी जनाब अंदर रखने ने सारे। और जवान आ गया उत्ते इन्हें उतों फड़ी जाने ने और अरबी जड़ा तो मैं थल्यों फड़ाने ने। और बारियां वगैरह असी सारा कोई अंदर रखी दे। और मेन कंस्ट्रक्शन का यही काम है साडा जिहड़ा है ना अंदर मटीरियल जिहड़ा उन्होंने चाहिए तकरीबन वो रखना होंदा है। और ये बिल्कुल अंदरों ग्राउंड है, यह बाथरूम है। इत्थे उन्होंने दीवारां बनानियां ने जिहड़ियां गत्ते जे दियां ना यह चीज़ है मैनूं नहीं पता पाकिस्तान क्योंकि मैं वेखी नहीं है। यह चीज़ है जिहदियां दीवारां बननियां ने पाइप लग के ना सारे मसलन मुकम्मल करन दे इहदे नाल दीवारां बना के। तो लो जनाब असी शुरू करने क्योंकि जवान उत्ते वेट कर रहे हैं तो मिलने जनाब। फिर लो जनाब असी ख़त्म कर दित्तियां ने अद्धियां रह गई ने क्योंकि वो दूसरे फ्लोर वास्ते सी और काफ़ी भारा काम से क्योंकि थल्ले उत्ते फड़ानियाँ और चलना मैं उत्ते। और दोस्तों मैं एक गल भुल गया सच्ची तुहानूं दस्सण दी मैं तो याद आया यह जिहड़ियां दीवारां छत सब कुछ तुसीं वेख रहे हो ना ये तैयार होए आमदा है, ये नहीं वो बनाते ने। ये ट्रक दे विच आमदा जनाब समान कोई जर्मन तो आमदा है, कोई ये खुद बनाते ने। यह सब पौड़ियाँ सारा कोई ये तैयार होए हर चीज़ जिहड़ी है ना तैयार होई आमदी। मैं चलना जनाब उत्ते तुहानूं विखाना। और इन्हों का सिस्टम अंदर बहुत ज़बरदस्त है। और यह जनाब इन्होंने इत्थे रखियां ने मैं थानू यह भी दिखाना। यह सारे ना यह पाइप जड़े ने उत्ते रखे
ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਫਲੋਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜਨਾਬ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਫਲੋਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਥੱਲੇ। ਮਸਲਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਕਿੱਧਰੋਂ। ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਾਈਪ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਗੱਤੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਚਨ ਲੱਗਣਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਜਨਾਬ, ਆਰਡਰ ਤੇ ਮਾਲ ਆਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਥਰੂਮ ਅੰਧੇਰਾ ਕਾਫੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਹੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਇਲ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਨ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਗੇ, ਜਿਤਨੀ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਔਰ ਇਹ ਹੀਟਿੰਗ ਹਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆइए तो ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ है ना। और वेख रहे हो जनाब हवा वाला पाइप हर कमरे च मौजूद है, ताज़ा हवा। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਕਿਚਨ ਦਾ ਰੈਡੀ। ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਗਾਣਾ। ਚੱਲਨੇ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਦਾ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ। ਧੁੱਪ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੜ ਗਈ ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਧੁੱਪ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੱਲਨੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਵੱਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲੇਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੋ ਜਵਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਪੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਰੱਖਣੀ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੁਬਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਔਰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਏ ਹਰ ਕਮਰੇ ਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਮਸਲਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਚਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 4.5 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ
ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 17,000 ਕਰੋਨ 17,500 ਕਰੋਨ ਨਾਰਮਲ ਅਗਰ ਮੈਂ 6-7 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 24,000 ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਮਹੀਨੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਰਮਲ 17,000 17.5 ਔਰ ਅਗਰ 31 ਦਿਨ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੇ 18 18.5 ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਕਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਡੇਢ ਪਹਿਲਾਂ 24,000 ਕਰੋਨ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਮਝੋ 4.5 ਲੱਖ ਵੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਰੈਸਟ ਔਰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜੌਬਾਂ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਈਏ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ लो जी वीडियो मेरे ख्याल है काफ़ी लंबी मैं कर देती है और मज़ीद इंशाल्लाह अगर कोई होया कंस्ट्रक्शन का तो वो भी मैं दसांगा तो मनु दो वो इजाज़त दुआवां याद रखना तो नवा वीडियो लैके बहुत जल्द हाजिर आवांगे रब सोने दे वास्ते।